जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आज्ञा 40-45 वर्ष तले अमर झुमर वा झुमर संहिता पढ़ी तादेह भी भविष्य कथा लिखा अच्छे 46 पटल लिखा अच्छे महापुरुषंकर जिते अत्यानंद महापुरुष लिखिं सब प्राय मालिका कथा कौन अधिक कौन कम अच्छे सब भविष्य कथा तादेह गोटे मुझे पढ़ी आपंकर से 45 वर्ष नुह 50 वर्ष धरतु मत के 56-57 है मुझे 5-6 वर्ष रही ताशाली पाठ पढ़ला बेले से बही पढ़ी तादेह गोटे पद थिला उत्तरु आसवे झिंटिका पोक जेतिकी आसवे झिंटिका पोक सेतिकी मरिबे मेलथ लोक तेते सैन्य हम ये देश में पृथ्वी कंपिब घोड़ाटा पुरे एतिक मन रही मोर कि मन रही जाए कलिकतार जो काली से देव सिंहरड़ी सेरेड़ी चमत्कार हेब चारिदिग को से शुभ जो मैंने चक्र रखि आपणे आप को रखिए एक कथा जब न आंब श्रीमुख मिथ्या हेब देखुव गुणिक जने आंब को करुव मन सेत बड़ घोषा यहाँ मोर मुझे से बही देखनी सेते बेलर घोषा मत जी भल लगे मुझे घोषिक रखिदिए मो भितर रखिदिए ठाकुर अभिराम परमहंस जिते भजन अच्छी ता भर मत जोटा भल लगे सेटा मुझे घोषिक पूरा कंप्लीट घोषिक रखिदिए आप जानी भजन अच्छी जो आपंकर प्रार्थना हुए गुरुंकर हृदय देवता मोर जीवन सर्वस्व कि उपाय तुम्हें कर बस बुद्धि दिशुना कि जेने चाहू अच्छी तेणे अंधार दिशुची देव ऋषि प्रजापति लोकपाल गण पितृसिद्ध विद्याधर गंधर्व चारण यक्ष राक्षस किन्नर नागनर अनंत ब्रह्मांडर ठाकुर आउ सब जो पद अच्छी टे एकर सकर पद मोर हो माने कहीं कहले मुझे स्वर ज्ञान वाला नुह मुझे आपंकर से जो कौटी जाकि बसिक गीत गाँधी ताल आउ टे मोर प्रांजल हो जाता मु गीतर जो भित्री अर्थटा को नहीं आपंकर तादेह भी गोटे पद लिखिं मिलिंद सीना जान पद्मिनीर बास मखिका जानीपे कि सुमन सुबास मोर पराण मैत्र सर्वस्थाने था बोली विश्व कली मित्र सर्वस्थाने राष्ट्र ये आपंकर आसुना स्मरण ठीक अच्छे रासोत्सव जहाँ लाभ कले गोपनारी पाई नथिले तो दिने धाता श्रीपुरारी इच्छा मोर इच्छा सीना जहाँ कर बंधु के कर मना एपटे महापुरुष या कहले माने ठाकुर अभिराम परमहंस कहले ये कथा इच्छा मय इच्छा सीना जहाँ कर बंधु के कर मना से मन रखा दरकार आम जो मैंने भक्त हो जाऊे भगवान भक्त तो होना मुझे कही भक्त होना सब भगवान भगवान पंचसखा महापुरुष ये सब हो जाती माने एमती कि कलिंकी भगवान कौटी बलदेव जन्म हो गले तो कौटी कलिंकी जन्म हो गले तो चलती ये मन रख ठाकुर अभिराम परमहंस कहले इच्छा मय इच्छा सीना जहाँ कर बंधु के कर मना परपद कौन कहते मिलिंद सीना जान पद्मिनीर बास मखिका जानीपे कि सुमन सुबास मोर पराण मैत्र सर्वस्थाने था बोली विश्व कली मित्र सर्वस्थाने था बोली समता करई सर्वस्थाने था बोली सत्य कहताई तुम पाई सब नीति तुम्हें मोर धर्म वृक्ष पराण संपत्ति जे कर्म कले मो नाथ होइबे संतोष निष्कासन हो पद्म पादु से रस चुंबु एमान शैली अभिराम श्याम कहे दे करताली क्षमा करिबा आ भीतर 2 पद 3 पद रही जाइए बुझे आम से बाट जीवानी इच्छा मय जदि न चाहिए आम कौन पंचसखा हो आम राम गोविंद गोपाल मधुसूदन हो असंभव इच्छा मय जड़े अच्छा मु कहूनी समस्त शास्त्र प्रमाण कर समस्त शास्त्र प्रमाण कर जार आज्ञा पर्वत जले भाषई सोल मत जार आज्ञा समुद्र कूल नलगी गिरी रही यही जो आपंकर ये जो कार्तिक मासरे कहते जुग एमती सेमती तेसाई भूल कथा कार्तिक मास ठीक कार्तिक पुनी दिने थिला शीत होती आम डा छुआ मैंने सब डा भसाते जाइए कुआड़े कौन जुग कौन होगा कली जुग कौन होगा यही आज आपंकर आज बैट हो अष्टमी मु तो कही 3-4टा बैट हुए आज सेम 3टा 4टा खंडे आपंकर आज अष्टमी काली राति प्रबल शीत हो आज सका एमती शीत हो जो से छुआ बेले तो अष्टमी शीत होता मुझे देखी हूँ जुग कौन परिवर्तन है जुग परिवर्तन हो ना आमर गध रूपक ज्ञानी किछि जुग को परिवर्तन करने छेली मानू शिखे मु पूर्व ये तो कही ये विषयटा देखिए कराई छेली मानू शिखे देला परे
ଛେଳି ମାନେ ହାଲା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ସେଠି ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ରୂପ କଣ ନା ତାକୁ କଣ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁଛି? ପାଣି ହଲିବାରେ ଜନ୍ମର ଦୃଶ୍ୟ ବୁଝିଲେ। ମହାପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ସାଧାରଣ ଟିକେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦେଇଛନ୍ତି, ପଶୁକୁ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ପଶୁର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକଟା ଯେତିକି ଜାଗ୍ରତ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମାନବ ସମାଜରେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେତେ ଜାଗ୍ରତ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପଶୁ ଗୋଟେ କୁକୁର, ତାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପାହାର ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆକୁ ଆସିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଠା ଭାତ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଭାତ ମୁଠାକ ମୁଠିଏ ଦେଇଥିବେ, ତା ପେଟ ପୁରିବନି। ସେ ମୁଠିଏ ଭାତ ଖାଇଥିବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ବସିଥିବେ, ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ବଡ ପାଟି କରିବ, ମୁଁ ଏଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି। ମୋ ସାନ ଭାଇର ମୋର ଆମର ସେ ଘରେ ଟିକେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ହେଲା ଆଜି 10-12 ବର୍ଷ ତଳେ, 12-13 ବର୍ଷ ତଳେ। ମୁଁ ରାଗିକିରି ପଳେଇବି ବୋଲି ବାହାରିଲି। ମୁଁ ଏଇପଟରେ ଆମର ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲି। ମୋ ସାନ ଭାଇ ହେରିକା ମତେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ଧରିବେ ବୋଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ରାଗିକିରି ପଳଉଛି ମାନେ ମୁଁ ପଳେଇବି। ଆମେ ତ ଘରେ ଗାଡ଼ିରେ ରହିବାରେ କେତେବେଳେ ରାଜି ନୁହଁ। ଜଣେ ଜଣେ ତ କହୁଛନ୍ତି ବାବା, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକିରି କହୁଛି, ବାବା ବୋଧେ କଣ ଯଦି କିଏ ଆସ ଆମେ କହିବୁ, ଆମର ପୁରା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଏବେ ବି ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ କୁହେ କଥାରେ, ଆମେ ଯଦି ସେ ଯୋଉ ବାବା ହବା କି ଭଗବାନ ହବା ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ପଛରେ ଯୋଉମାନେ ବାହାରିକିରି ଏକର ସେକର ହେଲେ ସେ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତେ, ଟୋଟାଲ ବାହାରି ପାରିନଥାନ୍ତେ। ନା, ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ବାବା, ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାକର ହେଇକିରି ରହିମି, ସେ ମାଲିକ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। କାହିଁକିନା ମାଲିକର କେତିକି ଟେନସନ ସେ କଥା, ସେ ମାଲିକ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟରି ଅଛି କି ଭଲ ମନ୍ଦ କାରେ 5-10 ଖଣ୍ଡ ଗାଡି ଅଛି, ସମାଜରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାଲିକ ହେଲେ, ଚାକର ଟିଏ ହେଲେ ତା ଡ୍ୟୁଟି ସାରିଲା, ବିନ୍ଦାସରେ ଯାଇ ଶୋଇଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ହବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି, ବୁଝିଲେ। ଟିକେ ସଚେତନ ହବା ଦରକାର। ଏପଟରେ ମହାପୁରୁଷ ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ମହାପୁରୁଷ ଏଇଆ କହିଲେ, ସେଠି ସେଇଆ କହିଲେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଟିକେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମେ ସେ ଯୋଉ ବିବେକ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କୋଉଦିନ ହବ ତ ଆମେ କହିବୁନୁ। ଆମେ କହିବୁନି ଯେ ଅମକ ଏଇ ଦିନ ଏଇଆ ହବ, ସିଲଟ ଖଡ଼ିରେ ଲେଖି ରଖ, ସେ ବାତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଚୁପ କରି ରହିବୁ, ଦେଖିବୁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମର ଟିକେ, ଆମର ଯୋଉ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ହିଂସା, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆମର ଟିକେ ସେତେ ଦଖଲ ନାହିଁ ନା। ଆମେ ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛୁ। କାହିଁକିନା ଚୁପ କରି ଯଦି ଋଷି ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବୁ, ଗୋଇଠା ମାରିକିରି ମାରିଦେବେ। ସର୍ପ କୂଳରେ ଜାତ କଲୁ ମତେ ସ୍ୱଭାବ ଛାଡିବି କେମନ୍ତି। ନାଗ କୁ ଦିନେ ଧଣ୍ଡ, ନାଗରାଜା ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଁ ଦେଖିଦେଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ଛୋଟିଆ ପାଣି କରରେ ଧଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଧଣ୍ଡ ମହାଶୟ। କହିଲା କିଏ କଣ, ମୋର ରୂପ ଭଳିଆ ତମ ରୂପ? କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ। କହିଲା ଆଉ ତମେ କିଏ? କହିଲା ମୁଁ ଧଣ୍ଡ, ଏ ପୋଖରୀର ରଜା, ଏଠି ମୁଁ କାହାକୁ ଛାଡୁନାହିଁ, ସବୁ ଇଏ କରିଦେବି। କହିଲା ତମେ କିଏ? କହିଲା ମୁଁ ଗୋଖର। କହିଲା ଓହୋ ଗୋଖର ତମେ, ଆଚ୍ଛା ତମେ ନାଗ ନାଇଁ? କହିଲା ଆରେ ଜାଣିଛୁ ନା? କହିଲା ଆଉ କଣ ଭଲରେ ଅଛୁ? କହିଲା ଭଲରେ କଣ, ଏ ମାଛ ଫାଛ ଯେତେବେଳେ ଧରୁଛନ୍ତି ବାଡେଇକିରି ମାରି ଦଉଛନ୍ତି, ମତେ କେହି ଡରୁନାହାନ୍ତି। କହିଲା ଆଉ ଜାଣିଛୁ ନା, ମୋ ନାଁ ଟା ଶୁଣିଲେ, ମୋ ନାଁ ଟା ଶୁଣିଲେ ନାଗ ଅଛି ବୋଲି ସେ ପାଖେ କେହି ପଶନ୍ତିନି। ଆଉ କହିଲା ତାହେଲେ କଣ? କହିଲା ମୁଁ ନାଗ। ଧଣ୍ଡ କହିଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା କଥାଟା ସେଠି ନୁହଁ, ଆପଣ ସିନା କହିଦେଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କର କହୁଥିଲି ପଶୁ ଜଗତ ଭିତରେ ଶିଆଳର ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି, ସେମିତି ଧଣ୍ଡର ବି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି। କହିଲା ତମେ କୋଉଠି ରହିଛ? କହିଲା ମୁଁ ରୁହେ ହୁଙ୍କାରେ। ହୁଙ୍କା କେମିତିଆ? ହଁ ହଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ହୁଙ୍କା ଦେଖିଥିଲି। କହିଲା ହଁ ହୁଙ୍କା କତିକି ଡରିକିରି କେହି ଯାଆନ୍ତିନି। କହିଲା ତମକୁ କେହି ଡରନ୍ତି ନାଇଁ ମ, ତମକୁ କାହିଁ ଡରିବେ, ସେ ଜାଗାକୁ ଡରନ୍ତି। କହିଲା କଣ ଜାଗାକୁ ଡରନ୍ତି? କହିଲା ଆଉ କିଏ କହୁଛି? ଧଣ୍ଡ କହୁଛି ନାଗକୁ। କହିଲା ଜାଗାକୁ ଡରନ୍ତି। କହିଲା ଜାଗାକୁ ଡରନ୍ତି? କହିଲା ହୁଙ୍କା କତିରେ ଡରନ୍ତି ଲୋକ, ସେଠି ନାଗଦେବ ଥିବେ, ସେଠି କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଠି ନାଗଦେବ ନ ରହିକିରି ମୁଁ ରହିଲେ ବି ମତେ ଡରିବେ। କହିଲା କଣ ତୁ ରହିଲେ ତତେ ଡରିବେନି? କହିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ରହିଛି, ମୋ ଜାଗାରେ ତମେ ରହିପାରିବନି। କହିଲା କଣ ମୁଁ ତମ ଜାଗାରେ ରହିପାରିବିନି? ନା। କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ହେଇଯିବା, କେହି କାହାକୁ ଦେଖିବେନି, ତମେ ପଳେଇ ଆସିବ ଏଇଠିକି, ମୁଁ ପଳେଇମି ତମ ହୁଙ୍କା କତିକି। କଣ୍ଡିସନ ହେଇଗଲା। କାହିଁକିନା ନାଗ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ନାଗ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ ସମସ୍ତେ କରିବେ,
ମୁଁ ଏ କଥା ବି କହୁଛି, ଏ କଥା ଧିରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ମିନିଂ ଥାଏ, ଭିତର ମିନିଂ ସେଟା ଓପନ କରି ହୁଏ ନା। ମୁଁ ଖାଲି ସେଇ ଅର୍ଥରେ କହୁଛି, ଆମର ଯୋଉ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି ତାରି ଭିତରେ କହୁଛି ହେଲା। ସେ ହେଲା ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ଧନ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଯାଇକି ରହିଲେ କୋଉଠି, ହଙ୍କା ଭିତରେ। ନାଗ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ରହିଲେ ସେ ଯୋଉ ପାଣି କୂଳ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଯୋଉଠି ଧନ ମହାରାଜ ଥିଲେ। ଏଇ ଛୁଆ ତାଙ୍କର ଆସିଲେ, କିଏ ମାଛ କଙ୍କଡା ଧରନ୍ତି, ଭଲ କରନ୍ତି ମନ୍ଦ କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଦୈନନ୍ଦିନ ଦେଖିଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛି କିଏ, ମାନେ ଦଣ୍ଡ। ତାଙ୍କର ଛୋଟିଆ ବାଡି ଆଣିକିରି ବାଡେଇଲେ, କାହିଁକିନା ଇଏ ତ ନାଗ ହଉଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ରହିପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ଫେରେ ନହେଲେ ସେ ଫେରେ ପ୍ରମାଣ କେମିତି ଦଣ୍ଡକୁ ଦେବେ। ବାଡେଇଲେ ବାଡେଇଲେ, ସେଠୁ ଛୁଆ ବାଡଉଛନ୍ତି କୋଉ ସେନ୍ସରେ ନା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଦଣ୍ଡ ବୋଲି। ନାଗ ଦେବ ଛାଡିବା ଜନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମାଡ ହେଇଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଥଁ ହେଲେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଛୁଆ ଆଉ କଣ। ତାପରେ ଏଠି କଣ କଲେ, ହୁଙ୍କା କତିରେ ରହିଗଲେ କିଏ, ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ରହିଗଲେ ଯୋଉ କଣ ତାଙ୍କ ନା, ଧନ ମହାରାଜ। ହୁଙ୍କା କତିକି କେହି ଟୋଟାଲ ଗଲେନି। ହୁଙ୍କା କତିରୁ କଣ କଲେ, ହୁଙ୍କା ଠୁ ସବୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ରହିଲେ। ରହିବା ଭିତରେ ଡରିକିରି ସବୁ ଭୟ କରିକିରି ରହିଲେ। ସେଠୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠୁ ଇଏ ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବଡା ହେଇକିରି କିଏ ନାଗ ମହାରାଜ ଆସିଛନ୍ତି। ନାଗ ମହାରାଜ ଆସି କହିଲେ, ଆରେ ଧନ ତୁ ଯାରେ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତୋର ତ ଆଜି ବେଳା ଖରାପ ଥିଲା, ତୋତେ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ। ଆଉ ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା କହିଛୁ ଜାଗାର ଦୋଷ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଜାଗାର ଦୋଷ ଯେ ହେଲେ ମୋ ଫୋନ୍ଟା କାମ ଦେଲା ବୋଲି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କଥା କହୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ମାୟା ଭିତରେ, ସଂସାର ଭିତରେ, ଷଡ଼ରିପୁ ଭିତରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଯଦି ସେଭଳି ଟିକେ ରୂପ ଧାରଣ ନ କରିବୁ, କଳମରେ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ମାରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଆମେ, କି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଯୋଉ କଥା କହିବା ଭିତରେ କିଛି ପଳେଇ ଆସୁଥିବ ନା, ଆମେ ସଂସାର ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିବ ନା, ନ ଆସିବ ଆମେ କଣ ଆକାଶରୁ ଖସିଛୁ ନା କଣ। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି, ସମସ୍ତ ଭାଇ ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ। ନହେଲେ ଏ ଜିନିଷକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉନୁ। ଇଏ ଯୋଉ ବଡ ବଡ କଥା କହିବା ଏଗୁରା ଭଲ ପାଉନୁ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟାରେ କାଢିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବଡପଣ ନ ନେଇ ଆମର ସେ ଛୋଟପଣରେ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। କାହିଁକି ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଯୋଉଟା ମନେ ପଡୁଛି କହିଦଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା ପୁରଉଛନ୍ତି କହିଦଉଛି। ହନୁମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ଚିହ୍ନ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ, ରାମ ଭଗବାନ ଗୁଣ୍ଡିଚି ଟେ ହାତ ଚଲେଇ ଦେଇକିରି ଚିହ୍ନ କରିଦେଲେ। ଗୁଣ୍ଡିଚି ପିଠିରେ 3ଟା ରାମ ଭଗବାନଙ୍କର ଗାର ରହିଛି ବୋଲି, ହୁଏତ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା, ଚିହ୍ନ ରଖିଦେଲେ ରାମ ଭଗବାନ ଗୁଣ୍ଡିଚି ଉପରେ ପୂଜେ। ଗୁଣ୍ଡିଚି ଟିଏ ହୁଅ, ଗୁଣ୍ଡିଚି ଟିଏ ହେଲେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଗାର 3ଟା ଦେଖି ହବ। ହନୁମାନ ତ, ହନୁମାନଙ୍କର ତ କିଛି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ହନୁମାନଙ୍କୁ କଣ ରାମ ଭଗବାନ କିଛି ଚିହ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି? ହନୁମାନଙ୍କୁ ରାମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ହୃଦୟ ଚିରିକିରି, ଯେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କଣ ଛାତି ଚିରିକିରି ସବୁବେଳେ ଦେଖେଇବେ? କିନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡିଚିର ପୁରା ସାରା ଜୀବନ ଗାର, ସେଇଭଳିଆ ଗାର ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପଞ୍ଚସଖା ହବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ନାରଦ କୁବେର ଅଗଡ ବଗଡ ହବାରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସଚେତନ ହବା ଦରକାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।